ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سب نے پڑھیا ہے، قرآن دا مقام تیسرا سپارہ، سورت دا نام سورہ آل عمران، آیت 31۔ ان دے تحت ہی چند باتاں کتاب و سنت دی روشنی اندر بڑے اختصار نال پیش کرنی چاہواں گا۔ اللہ پاک لو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے بڑے اختصار نال بڑی جامعیت دے نال اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تسی رب نال پیار کردے ہو، محبت کردے ہو تے اے بات چاہندے ہو کہ عرش والا رب ساڈے نال پیار کرے، یعنی محب اللہ دی ذات ہوئے تے محبوب لوگ ہون، ایمان والے ہون، تے پھر اللہ پاک نے ایک بات ایک عمل دسے ہے، اگر تے وہ بات وہ عمل ساڈے اندر پایا جائے تے پھر اللہ دا شکر کریے، اگر نہیں تے پھر فکر پیدا کریے۔ بڑی توجہ دے نال اللہ دا قرآن اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو نوٹ فرماؤ کہ اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہے ہے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے کس کس انداز دے نال کس طرح جامعیت دے نال باتاں نو سمجھایا۔ اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب اعلان کرو، اعلان کہ اگر تسی رب نال محبت کر دے ہو، کوئی بندہ ایسا ہے جڑا کہندا ہوئے مینوں رب نال کوئی پیار نہیں، میں رب نال نہیں محبت کردا، سارے آندے کہ سانو رب نال پیار ہے، اسی رب نال پیار کرنے ہاں، رب نال محبت کرنے ہاں، تے کلا دعویٰ کیتے ہیں کچھ نہیں ہوندا۔ کہو کلا دعویٰ بندہ کر لے تے سارا کچھ ہو جاندہ، نہیں، دعوے واسطے کچھ کرنا پائے گا، کچھ کر کے دکھانا پائے گا کہ اگر رب نال پیار اور محبت کر دے ہو، چاہندے ہو کہ اللہ دی محبت نصیب ہو جائے، تے فرمایا پھر انج کرو، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی اللہ اعلان کروا رہے ہیں اس آیت اندر کہ لوگو پھر میری اتباع کرو۔ میری اتباع یعنی جس طرح میں اگے چلنا، میرے پیچھے چلنا، اپنا طریقہ بنا لو اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اٹھنا بیٹھنا بنا لو۔ جدو میرے پیچھے چلو گے، میری اتباع کرو گے، تو یاد رکھو پھر عرش والے رب دی محبت نصیب ہو جائے گی۔ کلی محبت نہیں بلکہ ایسا پکیزہ عمل، اتنا بلند عمل، اتنا پیارا عمل اور اتنا اچھا اور بہترین عمل، فرمایا اللہ دی محبت بھی نصیب ہو جائے گی اور اللہ تواڈے گناہاں نو معاف بھی کر دے گا۔
ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ, اور لیلہ قدر دا قیام گناہاں دی معافی واسطے، قرآن دا پڑھنا گناہاں دی معافی واسطے، ان دا سننا گناہاں دی معافی واسطے۔ اور جننے عمال کر رہے ہیں، جننے کر رہے ہیں، آخر کی وجہ ہے کہ ساڑھے گناہ معاف ہو جان، اسی جہنم تو بچ جائیے، جنت حقدار بن جائیے۔ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اور اللہ پاک نے جڑا طریقہ دسیا نا، یہ اصول دسیا، عمل دسیا، اینو اپنا لو تو انشاءاللہ معاملے بڑے بہترین انداز نال حل ہو جان گے۔ اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، توجہ رب دے قرآن وال کرے آجے۔ اللہ فرمان دے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، سارے بولیا کرو روزہ میرا زیادہ لگنا ہے، تو اڈا نہیں کہو، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیاں، بڑیاں اللہ دیاں رحمتاں دا حصول ملدا ہے، اللہ دیاں بڑیاں رحمتاں بڑیاں برکتاں نصیب ہوندیاں نے۔ کیوں؟ آپ دی ذات گرامی ہے ہی ایسی، ایک دفعہ درود پڑھن دے کئی فائدے موجود، مگر ٹاپک کسی وقت سمجھاواں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو ہی میرے پیغمبر دا نام آئے تے پیار محبت دے نال، پورے ذوق شوق چاہت دے نال کہنا صلی اللہ، پھر بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال پیار کر دے، محبت کر دے چاہندے اور رب دا پیار نصیب ہو جائے، اللہ دی محبت مل جائے، فاتبعونی، اتباع میری کرو، پیچھے میرے چلو گے تے پھر انج ہوئے گا۔ ادھر نہیں سجے کھبے چاٹیاں مار دے پھرو، کدے گستاخی بے ادبی کر کے حدائیں لنگ دے جاؤ، اگے کراس کر دے چلے جاؤ، اپنے معاملے ٹھیک کر دے جاؤ، کدی سجے کدی کھبے کدی ادھر کدی ادھر، جناب اگے ٹپ دیاں بھی ذرا سوچ نہیں آتی کہ اسی کس ہستی تو اگے گزر رہے ہیں، کیڑی شخصیت تو اگے گزر رہے ہیں، کس ذات دے حکم نو پامال کرن دی جرت جسارت کر رہے ہیں۔ فرمایا فاتبعونی، بڑے بڑے اللہ دے نبی آئے، رسول آئے، اتقیاء آئے اور جناب صلحاء آئے، بڑے بڑے اعلیٰ تے ادنا آئے، بڑے بڑے آئے، مگر کسی ہور دے پیار دی دعوت دیتی، اتباع دی دعوت دیتی، اتباع دی دعوت کندی ہے؟ فرمایا فتبعونی، اتباع میری کرنی ہے، میری کندی؟ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی ہے۔ دعا کرو اللہ سارے مسلمانوں سچے دل نال اے اتباع کرنی اللہ نصیب کر دے۔ ایڈی پیاری اتباع، کیسا اعزاز اور کیسا شرف۔ فرمایا جدو میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، عرش والے رب دیاں محبتاں نصیب ہو جان گیاں، تے جے رب دی محبت نصیب ہو گئی تے کسے قسم دا فکر باقی نہیں رہ جائے گا، کوئی غم تے کوئی پریشانی باقی نہیں رہ جائے گی، ایسی محبت ملے گی تے نال کی ہوئے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرمان دینے میں کلہ پیار ہی نہیں کروں گا، میں رب تہاڈے گناہ بھی معاف کر دیواں گا۔ اللہ کیویں معاف کریں گا؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشن والا بھی ہے تے اللہ مہربان بھی ہے، وہ بخشدا بھی ہے، وہ مہربانی کرن والا بھی ہے، انہوں کسی کو پوچھن دی لوڑ نہیں، صلاح دی لوڑ نہیں، مشورے دی لوڑ نہیں کہ معاف کراں کہ نہ کراں، کوئی اجازت لین دی لوڑ نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشن والا تے مہربان ہے۔ سپارہ تیسرا ہی ہے قرآن اللہ دا اور سورہ آل عمران ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے ایک منظر بڑا پیارا بیان فرمایا، ٹائم بڑی جلدی دے نال گزر جانا ہے، توجہ کرے آجے، پورے دھیان نال سستی دا شکار نہیں ہونا، مینو جگانا نہ پوے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم
जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने नबियां नू कट्ठिया कीता, नबियां दियां रूहां नू कट्ठिया करके अल्लाह ने एक वादा लिया। मैं इहदी तफसील अंदर नहीं जाना चाहता। अल्लाह फरमाते ने मेरे नबी एक वादा ते मेरे नाल करो ना, तुहाडे चों जदों मैं तुहानू किताब दे दियां दनाइयां नबूवतां अता कर दियां ते किसे दी भी मौजूदगी दे अंदर मेरे आखिरी पैगंबर आमना दे चन आमना दे लाल जनाबे मोहम्मद ओ तशरीफ ले आवन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मेरे नबियो आम इज्तिमा नहीं, नबियां दी अरवाह ने आलमी अरवाह दे अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं नबियो बात सुन लो, वादा कर लो, इकरार कर लो। अल्लाह जी की इकरार चाहते हो? फरमाया अल्लाह तुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना। मेरे नबियो तुसी उस वक्त फिर करना की है? मेरे उस नबी ते ईमान भी जरूर ले आना है ते दीन नू फैलाने दे मामले अंदर उनकी मदद भी करनी है। ये क्या ये चीज? ते अल्लाह फरमाते ने काला अक़ररतुम, क्या इकरार कर दे हो? अल्लाह नबियों को पूछ रहे क्या इकरार कर दे हो? काला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। मेरी ये बात मेरा इकरार लेना क्या मंसूर है? समझते हो? अहद कर दे हो, उस बात का इकरार कर दे हो, हाँ नाल हाँ मिलाते हो। ते अल्लाह दे नबिया ने की किया? अगों कुरान सराहत कर रहे हैं कालो अक़ररना। नबी आंदे ने अल्लाह जी सानू मंजूर है, सानू कोई इतराज, सानू मंजूर है। अल्लाह जदों आमना दे चंद आखिरी नबी आ जाएंगे, साढ़े चो किसी की मौजूदगी च भी आ गया ना, वो अपनी नबूवत छड़ देगा, अपना ओहदा छड़ देगा, मनसब छड़ देगा, अपने सारे मामलात छड़ देगा, ईमान ले आएगा तो उस नबी ते मदद करेगा, दीन नू फैलाने दे मामले अंदर उस नबी दी करेगा। असी इकरार करने और जिथे नबियां नू ये फरमाया जा रहा है उनदे ते ईमान लियाना है, उनकी मदद करनी है, ते बाकी जेड़े लिया नहीं रहे ईमान लिया नहीं रहे बदकिस्मत नहीं तो होर की होंगे। और जिन्हों नबी पाक दा दीन फैलाने वास्ते मदद करने वास्ते बंदा अगर तैयार नहीं होंदा, बदकिस्मत नहीं तो की होएगा। जिथे नबी कह रहे ने साड़ी मदद की लोड़ पई ते असी तैयार हाँ आमना दे लाल दे दीन नू फैलाने वास्ते, असी दस्ते बाजू बना के कंधे नाल कंधा मिला के चलन नू असी तैयार होवांगे। कालो अक़ररना, फरमाया नबिया ने कालू अक़ररना, अल्लाह इकरार करने आ। अल्लाह फरमांदे ने काला फशहदू, गवाह हो जाओ, गवाह। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, ते मैं भी तुहाडे नाल गवाही अंदर मौजूद हाँ, गोया मेरी भी गवाही शामिल है। ते कहने वाले ना बाबा जी सईद उल्फत दुआ अल्लाह जिथे लेटे ने कब्र मुनव्वर फरमाए। फरमांदे की ने इस आयत का तर्जमा करके बात बड़ी प्यारी समझा गया। आंदे की ने कुरान अंदर ए जिक्र आमदाए, अल्लाह सारे नबियां नू फरमावदाए। कुरान अंदर ए जिक्र आमदाए, आ जिक्र जड़ा पढ़ के दसे, कुरान अंदर ए जिक्र आमदाए, अल्लाह सारे नबियां नू फरमावदाए। और जरा गौर करके सुनो गल सारे, तो भी गौर है कि नहीं है? तो जो
ذرا غور کر کے سنو گل سارے تو آڈے جی ہندیاں محمد پیارے لے تشریف آون جا دنیا دے اتے پیغمبر صداون جا دنیا دے اتے تساں پھر نبوت نہیں اپنی چلانا تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا نبوت دلا کے لباس شہانہ نبوت دلا کے اور یہ تھے کرسی چھڑنو کوئی تیار نہیں ان دی خاطر جو مرضی ہو جائے جنہ مرضی ظلم زیادتی جو مرضی ہو جائے چھڑنو تیار نہیں ایتھے نبی تیار ہو رہے ہیں نبی تساں پھر نبوت نہیں اپنی چلانا تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا نبوت دلا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو میرے نال ہونے تو ہی اقرار کر لو اور کسے قسم دا بھی کوئی عذر نہیں پرانگے محمد دی تابعداری کرانگے اور جد تک نہیں مینو اے وعدہ دوگے اور جد تک نہیں مینو اے وعدہ دو گے تو دو تک نہ میتھوں نبوت لو گے تے تادی تے نبی منی اندے نے قالو اقررنا اللہ تو وعدہ لینا اللہ ہمیں تے ساڑھی جرت کی اللہ وعدہ دے یہ ہاتھ نبی دے پڑھائی جس ناتھے اپنی اور چھڑی ساتھے اپنی تے گل کاتھے اپنی بس پیچھے 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 چلنا وہار ہو گیا اگے نہیں سجے نہیں کھبے نہیں کتے چلنا ہے کیا بات ہے یہ دولت کنوں نصیب ہے جنوں ہو جائے نا تے پھر واقعی اللہ زندگی دے گناہ واقعی معاف کر دینا ہے یہ محبت نصیب ہو جاتا اے ہاتھ نبی دے پڑھائی جس ناتھے اپنی اور چھڑی ساتھے اپنی گل کتھے اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا اور جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا میرے پاک پیغمبر اسلام دیاں اختصار نال ایک دو حدیثاں بھی بیان کر دیں تاکہ بات سمجھن اندر آسانی ہو جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی بات بڑی توجہ نال سن لے آجے میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمان دے کی نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے خرج عام الفتح خرج عام الفتح میرے آقا علیہ السلام فتح مکہ جدو ہویا مدینہ منورہ دی اندروں نکلے نے فتح مکہ اینو کرن واسطے مکے دی فتح حاصل کرنے واسطے آقا مدینہ منورہ دے اندروں نکلے نے تے صحابہ نال نے اعلان مکے وال چل دے جا رہے نے تے مہینہ کیڑا فی رمضان دا مہینہ ہے فصاما فرضی روزے سی فرضی روزے سی لہذا سارے ہی روزہ رکھے ہیں سارے ہیں آمنہ دے لال نے بھی رکھے ہے صحابہ دی جماعت نے بھی روزہ رکھے ہے یہ رمضان دا مہینہ فرمایا حتی بلغا قراء الغمیم جدو قراء غمیم تے پہنچے ایک جگہ دا نام اس جگہ تے چل دے پہنچے اس مقام تے جدو ایتھے پہنچے فصام الناس لوگاں دا بھی روزہ میرے پیغمبر دا بھی روزہ تے اس مقام تے پہنچے رمضان دا مہینہ روزہ ہے اور ادھر ظاہر سفر چلا نے رخصت دیتی ہے تے گرمی دی شدت بڑی گرمی تے ادھر سفر کیڑا جناب پجاروں تے سی پیدل سفر ہے
घोड़े खच्चर ऊंट ते सफ़र है, कुछ पैदल सफ़र है, दिशवारी ते दिशवारी सफ़र, फिर सफ़र ही होया करदा है। फिर उस वक्त दा सफ़र, फिर मक्के और मदीने दी गर्मी, पहाड़ां दी गर्मी, क्या शिद्दत, क्या मंजर होएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम रोज़ा, सहाबा दा रोज़ा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कुराए अल गमीम ते पहुंचे, जदों वेख्या इन्नी शिद्दत ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की कीता, सुम्मदा बिकदहिन मिम्माइन फरफाहु हत्ता नज़र अन्नास। मेरे पैगंबर ने पानी दा एक प्याला मंगवाया। की मंगवाया? पानी दा प्याला मंगवाया, पानी दा प्याला। और उस पानी दे प्याले नूं मेरे आका ने सारियां दे सामने बुलंद कीता, इस तरह चुक्या, दिखाया सारियां नूं पानी दा प्याला है। और पानी दे प्याले नूं मेरे आका ने उठाया, हत्ता नज़र अन्नास, इत्थों तक के लोगों ने वेख लिया पानी दा प्याला बुलंद कीता जा रहा है। जदों मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पानी दा प्याला बुलंद कीता, सारे लोगों ने वेख लिया, सुम्मा शरीबा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सारे दे सामने पानी पी लिया। पानी रोज़ा सी कि नहीं है? सी। साबित हो रही है बात, जदों ज़्यादा कोई परेशानी बन जाए ना, जदों प्यार ज़्यादा परेशानी बन जाए कि माँ जड़ा मामला है शिद्दत वाला, बर्दाश्त तो बाहर हो जाए, रोज़ा तोड़ना जायज़ है। रोज़ा तोड़ना, बाद होंगे ऐसे, मैं नहीं रोज़ा तोड़ना, मैं नहीं तोड़ना, मैं नहीं रोज़ा खोलना, बाकी जेडे सारे काम ने पता नहीं की करना है, उत्थे नहीं तेनों पता चलता। इत्थे तू बड़ा तकवा परहेजगारी तेनों आई कि मैं नहीं रोज़ा खोलना, जो मर्जी हो जाए। इधर आमना दे लाल खो रहे ने, सहाबा नूं दिखा के खो रहे ने, तो जदों दिखा के खोलिया ना मेरे पैगंबर ने रोज़ा, तो इत्थे भी मामला एक पेश आया, इत्थे भी आया। आका ने रोज़ा खोल लिया, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम नूं बाद च दस्सिया गया, फ़क़ील लहू बाद ज़ालिक, इहदे तो बाद मेरे पैगंबर नूं दस्सिया गया, सुनियो बाद ने अजे रोज़ा को नहीं तोड़िया, उन्हें रोज़ा नहीं तोड़िया, रोज़ा नहीं खोलिया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लोग अजे रोजे जी ने, उन्हें रोज़ा खोलिया नहीं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लम उलाइकल असात उलाइकल असात। आका अलैहिस्सलाम ने इस वक्त जो जुमला बोलिया ना, फरमाया कि इन्होंने नाफरमानी की, इन्होंने नाफरमानी की थी। इन्ना मतलब ये कि जदों शरीयत मेरे पैगंबर दी होए तो फिर अपनी मर्जी नूं दखल देना नहीं देना, मेरे पैगंबर दी बात नूं तस्लीम करना है। इत्तिबा होए, उसवा हो, नमूना हो, इत्थे आओ। इस वास्ते मर्जी अपनी नहीं, जे मेरे पैगंबर दी मौजूदगी अंदर सहाबा अपनी मर्जी करन ते मेरे आका नूं उन्हां दी भी अपनी मर्जी बर्दाश्त। ते अज छुट्टियां खुलियां कित्थों मिल गईयां कि जेड़ा जो मर्जी करे, कोई पुछण वाला ही नहीं। ज़हर जहालत है ना साहब इक़्तिदार लोगों अंदर, वरना नथ पै सकती है। ये नहीं कि नहीं, ये अपनी कुर्सी की खातर बड़ा कुछ करते हैं, अपनी कुर्सी की खातर बड़े कानून और बड़े असूल, मगर ये शरीयत लावारिस रह गई है। जो मर्जी करे इस महीने अंदर कोई कानून, कोई पूछने वाला नहीं। इधर मेरे पैगंबर नूं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं हो रही। फरमाया जदों मैं खोलिया, बाकी दोस्तां खोलिया, तुसी क्यों नहीं खोलिया? इस वास्ते मर्जी अपनी नहीं, इत्तिबा नूं लाज़म पकड़ो। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक हदीस और बयान करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा फरमान बड़े प्यार ते बड़ी मुहब्बत नाल नोट कर लिया जे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, काला काला नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर ने फरमाया, ला तुवासिलू सहाबा, मुसलसल रोज़ा ना रखो। मुसलसल रोज़ा, असन अज रोज़ा रखिया ना तो इफ्तार करना ही नहीं, सारी रात भी उस तरह, अगे सहरी भी नहीं खानी, अगला दिन फिर रोज़ा। फरमाया मुसलसल 8 पैरा रोज़ा, जिन्हों असी कह देना ना, ये 8 पैरा नहीं, इदू भी अगे काम। फरमाया मुसलसल रोज़े ना रखो। जदों ये फरमाया ना मेरे पैगंबर ने, तो सहाबा कराम दे मुहब्बत तो कुर्बान चाहिए। सहाबा का जौक देखो, इतने तो जान चढ़ा मुसलमान रोज़ा रखन तो जान चढ़ा देने। माड़ा जा नज़ला होया मेरी तबीयत नहीं ठीक, एवें बहाने, छोटे छोटे बहाने और हीले
ते सहाबा ने पता है अगों की क्या? सहाबा कहने लगे सुनिया तुसी ते मुसलसल रखदे जे, इहदा मतलब की सी? तुसी रखदे जे ते सानू भी रखन दिओ, तुसी मुसलसल रोजे रखदे हो सानू भी रखन दिओ। जज्बा छड्डन दा नहीं रखन दा, और वह भी रोजा। कितनी अजमत वाली बात। ते सहाबा किराम ने जो इन्नी बात की थी ना, ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब जरा दिता ना, आका फरमाते ने इन्नी लस्तु मिनकुम, मेरा मामला तुहाडे जैसा नहीं, मेरा मामला तुहाडे जैसा नहीं। सहाबा सोचो गौर करो, मेरा मामला तुहाडे जैसा नहीं। इन्नी अभी तो युतइमुनी रब्बी वयस्कीनी, फरमाया कि रात नू मैनू मेरा रब खिलांदा भी है, मेरा रब पिलांदा भी है। तुहानू अजमत मिल सकती है? सहाबा तुसी मेरियां मिसालां पेश करन लग पे जे। मेरा रब रात नू मैनू खिलांदा भी है, मैनू पिलांदा भी है। जो मेरे पैगंबर ने बात बयान फरमाई ना, ते सहाबा च जज्बा अजे भी रोजे दा इन्ना है, अजे भी इन्ना है, वो फिर अजे रुके नहीं, रुके इन्ना जज्बा नेकी करन दा। असी तो छुपते फिरने ना, छुपते लुकते फिरने हैं कि नेकी ना करनी पै जाए। इधर इन्ना जज्बा अजे रुके नहीं मेरे, यानी मुसलसल रोज़ा रखना, मुसलसल अज भी कल भी रात खाना भी कुछ नहीं, ते मुसलसल रोजे तो रुके नहीं। 2 दिन ते 2 रातां जो मुसलसल रोज़ा, ते आप सल्लम ने की किया, नबी पाक सल्लम ने ना बस सहरी खाधी ना, अज सारा दिन रोज़ा, अफतारी नहीं की, सारी रात भी उस तरह, अगे सहरी नहीं की, अगला दिन फिर रोज़ा, फिर रात आई अफतारी फिर नहीं की, और फिर अगली रात फिर उस तरह। जो 2 दिन ते 2 रातां दा मामला होया ना, 2 दिन ते 2 रातां, उन्नी देर नूं चन्न नज़र आ गया, ईद दा चन्न, ईद दा चन्न नज़र आ गया। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमान लगे, आका फरमाते ने, नबी बा ने फरमाया वलौ तअख्खरल हिलालु, मेरे आका फरमाते ने अगर चन्न नजर ना आंदा, चन्न नजर ना आंदा, मेरे आका फरमान लगे चन्न नजर आ गया है, अगर चन्न नजर ना आंदा ते मैं इस तरह मुसलसल ही रोज़ा रखदा ते तुहानू लग पता जांदा, तुहानू लग पता जांदा। मेरियां रीसां करदे हो मुसलसल रोज़े, जो तुहानू मैं क्या नहीं रखने, तुसी बाद आ जाओ, रुक जाओ। इधर रोक रहे ने, आका रोक रहे ने, जज्बा नेकी दा इन्ना है, फिर भी रुकन नू तैयार नहीं हो रहा है। ते इधर दूजे पासे पहलू की है, कई जो ते रखन नू तैयार नहीं, कई जो रखन नू तैयार नहीं, वह भी तो मुसलमान ने, ये भी सन जिन्होंने रोकया जा रहा ना रखो, वो जनाब रुकन नू तैयार नहीं। मगर इधर जनाब बंदा लुक रहा, छुप रहा, हीले बहाने कर रहा, किते रखना ना पै जाए, और उधर छड्डन वास्ते तैयार नहीं। फरमाया कि अगर चन्न नजर ना आंदा मैं इंज ही मुसलसल रखदा रहिंदा, ते ज़ाहिर सहाबा कोले बात बर्दाश्त हो सकती सी नहीं। इंसान है यार, लंबा दिन होवे, गर्मी का दिन होवे, ते शाम नूं वैसे ही पता चल जाता भी रोज़ा रखिया है। मूँह जनाब पहले हिशाश विशाश होंदा, जो सारी खाधी होंदी, ते बाद शाम नूं ज़हर बड़ा मुरझाया चेहरा होंदा है, वो पता तो एक दिन च ही लग जाता है। लेकिन फिर वो मक्का मुकरमा मदीने की गर्मी, फिर इन्ना तवील दिन और रात और सारा मामला। और मैं मैनू मेरा रब रात नूं खिलांदा भी है, पिलांदा भी। सहाबा तुसी मेरे वाला मामला ना करो, इस वास्ते इत्तिबा नूं लाज़म पकड़ो, इत्तिबा नूं। जो मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करन, जिस बात का हुक्म देन करनू तैयार हो जाओ, जिस बात तो रोकन रुकन नू तैयार हो जाओ। मेरा भी फायदा इंदे च, तुहाडा भी फायदा इंदे च, दुनिया की भी कामयाबी, आखरत की भी कामयाबी है। और मैं बात एक आहद लै लेना चाहना इस मौके पे। फरमाया की है, कहंदा की है, दुनिया तो चले जाना आज नहीं ते पल के, जाना कि नहीं? कोई ऐसा है जरा वेरे कि मैं नहीं जाना? दुनिया तो चले जाना आज नहीं ते पल के, आज तो ही आहद कर लइए सारे रल के, आज तो ही आहद कर लइए सारे रल के। हर बुरे कम्मां कोलों नफस नू बचावांगे। क्यों भाई? सिर्फ रोज़ियां जी के बाद भी
توجہ ہر برے کماں کولوں نفس نو بچاواں گے اور جتھوں تک ہو سکے نیکیاں کماواں گے اور جتھوں تک ہو سکے نیکیاں کماواں گے اللہ نال کسے نو شریک نہیں بناواں گے جو مرضی ہو جائے اللہ نال کسے نو شریک نہیں بناواں گے اور تابعداری نبی دی چ فرق نہیں پاواں گے انشاءاللہ اور تابعداری نبی دی چ فرق نہیں پاواں گے تے وعدہ کر کے پکا پورا کرنا چاہیے نا وعدہ کر دے ہو انشاءاللہ ٹھلی بڑی انشاءاللہ کہندے جو ویسے ہاں بھی پورا کرو گے کوئی گل ایسی نہیں جڑی خلاف شرع ہوئے تے وعدہ میں بھی کر رہا تے تسی بھی کر رہے جی تے اللہ دا کار تے رمضان دا مہینہ جمعے دا دن ہے تے مسجد چ با وضو سارے بیٹھے ہو تے فرمایا کہ اور جیڑا اس وعدے اتے عمل کر سکے